Respected Srinivasan sir, dear colleagues, parents and students, it gives me immense joy today to welcome each one of you to this program. As you all know, our guest of the day is M. Srinivasan sir, who is well-known HRD trainer and a success coach from Kozhikode. We feel much honored to have you sir today. With a loud round of applause, I welcome you to our online platform. Moving on, I welcome all parents and teachers who have found time to be present here. Finally, my warm welcome to all dear students who are reason for the day. Once a welcoming you all, thank you. Thank you, sir. Thank you, everybody. A very good evening for everybody. Okay. Good evening, sir. Good Thank evening, you so much, Sanju, sir. This is the day where we will witness our own achievements, and we are glad about your presence. Personal development is the process of achieving and expanding your full potential. Knowing yourself is the true wisdom, and mastering yourself is the true power. So, to know more about developmental ideas and about this section, I request Mr. M. Srinivasan sir to share some of the knowledge with us. Hello, good evening. Good evening, good evening. Good evening. Pleasant, happy evening. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So, we are addressing a very energetic, spirited young people. Yes, And, sir. and they have very much ambitious about their future and a lot of energy and enthusiasm. Always a blessing to address such kind of people. One second. Sorry. Can you see my screen? 1 second. You are presenting, sir. Presenting. 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 We can see. We can see. Okay, right. Put one step forward. Okay. I am not what happened to me. That is. Right. Yeah. So, going straight into the topic, I am not what happened to me. I am what I choose to become. Just to go through it and what you think and what you feel about these 2 lines. I am not what happened to me. I am what I choose to become. It's so crucial, so important to understand the meaning of these words. എന്താ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഈ 2 ലൈനിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് തോന്നുന്നു? What do you think about these lines? What do you feel? What do you think? How do you read these lines? Anybody? എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്റെ കയ്യിലാണ്. Yeah. Forget about the past and think about the future. Yes. Good. Then. പിന്നെന്താ തോന്നുന്നത്? നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടെന്ന്. യെസ്. ലൈഫിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ആ പർപ്പസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ? How important that we have a purpose. Okay. എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്കൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ. ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട്
എനിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം വാട്ട് ഐ ചൂസ് ടു ബിക്കം. ശരിക്ക് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്, ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹാവ് സച്ച് എ കപ്പാസിറ്റി. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി. അതായത് തന്റെ വിധി അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജീവിതത്തെ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അവകാശം ദൈവം മനുഷ്യന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ മറ്റ് സ്പീഷീസിനെ നോക്കുകയാണ്, നമ്മളെ വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന പട്ടി, പൂച്ച, പശുക്കൾ, ഇവരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം അവരുടെ എന്തെല്ലാം അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനി തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരല്ല, അത് അധികം ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ആണ്. ഒരു പൂച്ച ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടി ജീവിക്കുന്നത് അധികം ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ആണ് അല്ലെ. അവർക്ക് അതിൽ കാര്യമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് ഒരു DNA എന്താണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെ. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമിനാണ് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം. അതിൽ ഓരോ ദിവസമായി അവർ വേറെ വ്യത്യസ്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ചൂസ് ടു ബിക്കം വാട്ട് ദേ വാണ്ട്. ഇത് വളരെ വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അറ്റ് ദിസ് ഏജ് ഓഫ് യേഴ്സ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്താണ്? ചൂസ് ടു ബിക്കം എന്നുള്ളത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ഒരു പട്ടിയുടെയോ പൂച്ചയോ ഒരു ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ എത്താണ്ടായി പോകുന്നത്. ജീവിതത്തില് പരാജയമായ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മളൊരു ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ലൈഫിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ എനിക്ക് എന്റെ വിധിയല്ല, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ പറയും വിധി തലയിൽ എഴുത്ത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നൊന്നും പറയുന്നതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മിക്ക കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി നിർണായകമായിട്ടുള്ള, ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോ മെനി തിങ്സ് വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ourselves എന്നുള്ളതാണ്. അത് എത്ര പേര് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം. Reality is what you feel, not what you see. The more you intend, the more you succeed. Reality is what you feel. The more you intense you feel, the more you succeed. So ഇതൊരു കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Reality is what you feel about your future, about your life, about your world, about yourself, about the world around. So feelings are how positive your feelings are, how optimistic you are, how purposeful you are in your life. ഇതൊക്കെയാണ് ഫീലിങ്സ് ആയിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് എത്രമാത്രം ഇന്റൻസ് ആണ്, അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗുകളാണെങ്കിൽ അത്രമാത്രം നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകും. നമ്മളെ ഫീലിങ്സ് എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവാണ് അത്രമാത്രം നമ്മൾ വിജയിക്കും. ഇനി കമന്റ്സ് എന്ത് പറയുന്നു? ശരിയാണോ? എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവാണ് നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ്? ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു, ഒരു ആത്മപരിശോധന, ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഒന്ന് നടത്തിയോ? എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് സെൽഫായിട്ട് ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണ്? യു ആർ വാട്ട് യു ചൂസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ചൂസിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. കാരണം ഫീലിങ്സ് തിങ്കിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫീലിങ്സ് ആണ്. കാരണം ഫീലിങ്സ് നിന്നാണ് തിങ്കിങ് വരുന്നത്.
നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. സോ ഹാർട്ടിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ബുദ്ധിയിൽ നിന്നല്ല. ബുദ്ധി ഹാർട്ടിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. സോ വാട്ട് യു ഫീൽ ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്, അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് പ്രോസസ്. സോ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ഹൗ പോസിറ്റീവ് യു ആർ, ഹൗ ഗുഡ് ഇൻ യുവർ ഫീലിങ്സ്. യുവർ വെൽബീയിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ സോ മച്ച് ഓഫ് സ്ട്രെസ്, സോ മച്ച് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ, സോ മച്ച് ഓഫ് എന്താന്ന് പറയാ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വന്നു. വേൾഡ് ഇന്ന് ആ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓൾ എന്താന്ന് പറയാ ടോട്ടലി ഒരു നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നുപോകും. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചേഞ്ചുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി കാര്യമായിട്ടൊന്നും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ആസ് യങ് പീപ്പിൾ, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദിസ്? എന്താ ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അബൌട്ട് ദ ചേഞ്ച് യു ആർ ഫേസിങ് നൗ? കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ലോകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താന്ന് പറയാ വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ്. ഒരു വേൾഡ് മുഴുവൻ തന്നെ ആരും ഐസൊലേറ്റഡ് അല്ല. ഐ മീൻ ആരും ഇതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടില്ല. ടോട്ടൽ വേൾഡ് ഇതിൽ പെട്ടുപോയി. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആസ് യങ് പീപ്പിൾ, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിനെ പറ്റി തോന്നുന്നത്? ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്ത് തോന്നുന്നു സിൻസിയർ ആയിട്ട്? അൺമ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്ക് ആൻഡ് സേ. ആരെങ്കിലും മേരി? മേരി is there? Yes, sir. Come on. ഞാൻ അതിനോട് 100% യോജിക്കുന്നു. ഒന്ന് പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതായത് എന്താണ് യോജിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്? അല്ല, നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഫീലിങ്സിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. സോ ഫോർ മീ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് 100% ട്രൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അബൌട്ട് അവർ ഫാമിലി ലൈഫ്. നിങ്ങൾ അതിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പോലും വരാൻ പോകുന്ന പ്രധാന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതായിരിക്കും. ഫാമിലി ലൈഫിൽ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ഫാമിലിയുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഹെൽത്ത്, അങ്ങനെ ഓരോ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദ വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ? ആ ജോലിയെ പറ്റി, ആ കരിയറിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് എന്താ? അതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലതും നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറെ മുന്നേറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ നടത്തി എപ്പോഴും ഫീലിങ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിനെ EQ എന്ന് പറയും, ഇമോഷണൽ കോഷന്റ് എന്ന് പറയും. അല്ല, ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെയാണ് ഇമോഷണൽ കോഷന്റ് എന്ന് പറയും. അത് ഇന്റലിജൻസ് കോഷന്റിനേക്കാൾ സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലത്ത് ഇമോഷണൽ കോഷന്റ് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും ഇമോഷണൽ കോഷന്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അബൌട്ട് സീയിങ് യുവർ ഫീലിംഗ്, കറക്റ്റിംഗ് യുവർ ഫീലിംഗ്. ആ ഫീലിംഗിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫീലിംഗ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീലിംഗ് എന്താണ്, ഹൗ ഗുഡ് ഇറ്റ് ഈസ്, ഹൗ ഹെൽത്തി ഈസ് ദ മൈൻഡ് സെറ്റ്, ഹൗ ഹെൽത്തി ഈസ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ്. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. എന്നിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ഈ ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ കോഷന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ യങ് പീപ്പിൾ ആസ് യു ആർ, നിങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് EQ ആണ്. ഇമോഷണൽ കോഷന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.
എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ കരിയറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ ഓന്ത്രപ്രണർഷിപ്പ്. ഓന്ത്രപ്രണർഷിപ്പ് നമുക്ക് അതൊരു വേറൊരു കരിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഓന്ത്രപ്രണർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി, ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്, ഒരു പുതിയ അവസരം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു പുതിയത് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഏത് പ്രൊഫഷനെയും ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ചെയ്ത് പരിഗണിക്കപ്പെടും. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റും. ഇതിനൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മോൾഡ് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ടെക്നിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് മൈ EQ. സോ the more intense you feel about your positive feelings, positive thoughts, how intense എന്നുള്ളതാണ്. സോ അത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു one second. Yeah. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ, 10 years from now, നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? Put one step forward. Imagine that you are in the future, 10 years from now. Close the eyes and feel the world around you. എല്ലാവരും ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആ ഫീലിങ്സിന്റെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം 2020 അല്ല 2030 ആണെന്ന് ഇമേജ് ചെയ്യുക. ടുഡേ ഈസ് 2030, നോട്ട് 2020. November 13th 2030 ആണെന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പരിമിതികളില്ലാതെ, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളോ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ളതോ പരിമിതികളൊന്നും പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് വിഷ്വലൈസ്, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡയറിങ് ആയിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? ആൻഡ് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് യു, നിങ്ങളുടെ ലോകം എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്തായിരിക്കും? എന്താണ് അതിന്റെ ചിത്രം? പിക്ചറൈസ്, വിഷ്വലൈസ്. You can see a much more civilized nation, or possibilities will be more. Yeah. പേരെന്താണ്? Adul. Okay. Adul, what are you? Adul എന്താണ്? I'm just a normal guy. അല്ല, എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? How in the profession, in the life, who are you? I'm a student. അല്ല, 2030 ആണ്. Okay. I will be I am. I am. I will be working in a. I will be working in a. I am working in any big companies or other. ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അത് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒന്നുകൂടി. കാരണം എന്താ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ഇത് സിമ്പിൾ സംഭവമാണ്. പക്ഷെ എന്ത് പറയാനാ, 85% ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ദിയർ ലൈഫ്, എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ? ദേ ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഗോൾ. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല. ലോകത്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ 85% ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ സക്സസ്ഫുൾ ദേ ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഗോൾ അബൌട്ട് ദെയർ ലൈഫ്. എന്തേ അറിയാൻ
അവരെന്തായി തീരണം എന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ അവർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റെല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും പിന്നെ ഇന്റലിജൻസ്, ഓൾ ദി സോഷ്യൽ സ്കിൽസ്, എവറിത്തിങ് അതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആണ്. സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് എഴുതിയും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവര് ഡൺ, ദേ ആർ ഡൺ. സോ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിജയിപ്പിക്കുന്നത്. വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്, ഫീലിങ്സ് ആണ് അത് സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, ഞാൻ 2030 എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു കറക്റ്റ് പിക്ചർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഡൺ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ സോ മച്ച് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വിഷ്വൽ ഇമേജുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത്ര കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടല്ലോ, ഡൺ. അത്രയും വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ. കാരണം നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിട്ടയുണ്ടാവും. ഇല്ലേ, നമ്മളൊരു ബസ്സിന് ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ആ ബസ് അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബസ്സിനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ആ ബസ്സിന് ഒരു ഡിറക്ഷൻ ഇല്ല. കൊച്ചി, പേട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് അതിനൊരു ദിശാബോധമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ബോർഡ് വേണം. നമ്മുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാവണം, അതെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോർഡ് ഉണ്ടോ നെറ്റിയിൽ? ഓരോരുത്തരൊന്ന് പരിശോധിക്കണം, അത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി. അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? അല്ലെങ്കിൽ ഗാരേജിലാണോ, വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാണോ പോകുന്നത്? അല്ലേ വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്താണെന്ന്, ഒരു ബസ് ബോർഡില്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അത് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാ വിചാരിക്കുക. സംതിങ് ഈസ് റോങ്. അത് കറക്റ്റാണ്. സോ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. അതിലൊന്നാണ് ഈ ഗോൾ എന്താന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താകും എന്നുള്ളത്, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ. അതിനാ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയേണ്ട സംഭവമല്ല. നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഗോളായിട്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ന കമ്പനിയിൽ ഇന്ന പൊസിഷനിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യും, അതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം ഇപ്പോ. സോ സംബഡി എൽസ് ഗുഡ്, അതിൽ അത്രയെങ്കിലും എത്തിയല്ലോ. സോ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. മറ്റു ആർക്കാണ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ളത്? 10 years from now, 2030 ആണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ വേൾഡിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരും പറയണേ പെട്ടപ്പെട്ടാന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ. അത് കുറച്ച് ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് വന്നു. അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ തോതിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട. ആ സമയത്ത് ആ കറക്ഷൻ നമ്മൾ തന്നെ ഡയറക്ഷനിൽ വരുത്തിക്കോളും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഗോൾ വേണ്ടെന്നല്ല. ഗോൾ ഉണ്ടാവണം, വിഷൻ ഉണ്ടാവണം. പറയും, എല്ലാരും പറയേണ്ടതാണ്. എന്താണ് ഒരു ഇത്? പറയൂ, ധൈര്യമായിട്ട് പറയും. 2 പേര് കൂടി പറയണം. ഹലോ, കുറച്ചുകൂടെ പീസ്ഫുൾ ആവും തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അല്ലേ? പേര് ഞാൻ പറയണോ? ഏതാ ഇവരെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറയണോ? പറയാൻ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പറയണോ? 2030 എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇതില്ലേ, ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കണ്ടില്ലേ? വാട്ട് ഐ ചൂസ് ടു ബിക്കം. അവിടെ നിങ്ങൾ വളരെ ഒരു സംശയമില്ലാതെ യെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് പോയി ഇല്ലേ? ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ്. വേൾഡ് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ അന്നത്തെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് പിന്നെ ലോകം നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലോകം നമുക്ക് എന്താവൂല, ഇതൊന്നും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല. കാരണം അത് പരിഗണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക, നമ്മൾ റിസോഴ്സ് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം, നമ്മുടെ വേർഡിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. അതേ വേണ്ടി അതായത് ലോകം അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നോ, ഓരോരുത്തർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവോ, അതാണ് മൈൻഡ് പവർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സയൻസ്. പതഞ്ജലി ഓൺ മൈൻഡ് നിങ്ങളെ സംശയം ഇതോടുകൂടി തീരും. പതഞ്ജലി എന്താ മനസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്? പതഞ്ജലി ആരാ? ഹൂ ഈസ് പതഞ്ജലി? പതഞ്ജലി ആരാ? മഹർഷിയാണ്. മഹർഷിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് യോഗ സൂത്രം, യോഗയെ ക്രോഡീകരിച്ചുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. വളരെ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പതഞ്ജലി. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മൈൻഡ് പവർ ട്രെയിനിങ്ങും ഇതിന്റെ ബേസ് ഇതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ബേസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ. വെൻ യു ആർ ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ സം ഗ്രേറ്റ് പർപ്പസ്, ഇതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഒക്കെ വായിച്ചില്ലേ? ആൽക്കമിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ്. കേട്ടാ മനസ്സിലാവും. When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all our thoughts break their bonds. എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രേറ്റ് പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രചോദിതനാണെങ്കിൽ, ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യത്താൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇൻസ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ, സം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പ്രൊജക്ട്, ഓർഡിനറി അല്ല, സം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ, all our thoughts break their bonds. നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ പരിമിതികൾ അത് പൊട്ടിക്കും. എല്ലാ കെട്ടുപാടുകളും നമ്മൾ പൊട്ടിക്കും, എല്ലാ കയറുകളെയും നമ്മൾ തകർക്കും. യുവർ മൈൻഡ് ട്രാൻസെൻഡ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ്. എല്ലാ പരിമിതികളെയും നിങ്ങൾ മറികടക്കും. നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ പരിമിതികളും നിങ്ങൾ മറികടക്കും. യുവർ കോൺഷ്യസ് എക്സ്പാൻസ് ഇൻ എവറി ഡിറക്ഷൻ. നിങ്ങളുടെ ബോധം എന്താണ്? എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും വ്യാപിക്കും, ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കും. അതായത് നിങ്ങളുടെ ബോധതലത്തിൽ ഉള്ളിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വേൾഡ്. യു ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ എ ന്യൂ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർഫുൾ വേൾഡ്. യു ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ എ ന്യൂ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർഫുൾ വേൾഡ്. നിങ്ങളൊരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള, വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ലോകത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയും. യു ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. Dormant forces, faculties and talents come alive. നിങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തികൾ, കഴിവുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസും അതിനൊക്കെല്ലാം ജീവൻ വയ്ക്കും. അതെല്ലാം ഉയർന്നു വരും. And you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamt yourself to be. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തിയായി നിങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞതായി. ഓക്കെ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾ വേൾഡ് എന്താകും എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇങ്ങനെ തന്റെ പരിമിതികളെ മറികടന്ന് ഒരു വളരെ മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിയ ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കെ.ആർ. നാരായണൻ. കെ.ആർ. നാരായണൻ. APJ Abdul Kalam. അബ്ദുൽ കലാം. അബ്ദുൽ കലാം. Stephen Hawking. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. അല്ലേ? സോ മെനി പീപ്പിൾ. ഒരൊറ്റ തിയറിന്റെ മുകളിലാണ് അവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ, ചിലപ്പോൾ അവർ അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് ആ തിയറി. ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തിയറി. എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തിയറി ഇതാണ്. അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജീനിയസ്, ഇന്റലിജൻസ്, ബുദ്ധിശക്തി ഒന്നും അല്ല ഒരാളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഈ ഒറ്റ കാര്യമാണ്. ഈ 2 സ്ലൈഡില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഫീലിങ്സ് ആണ്. അബ്ദുൽ കലാം, കെ.ആർ. നാരായണൻ എല്ലാം ഫീലിങ്സ് ആണ്. എന്താണ് ആ ഫീലിംഗ്? എനിക്ക് ആയിത്തീരണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫീലിംഗ്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല. അവരൊന്നും എനിക്ക് ഒരുപാട് അപാരമായ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരൊക്കെ ആ ഫീലിങ്സ് ആണ്
വളരെ ഉയർന്ന തോതിൽ തന്റെ ജീവിതത്തെ കാണാനും അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനും അതിൽ ജീവിക്കാനും അതിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അയാൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ദിവസം AR നാരായണൻ ആയാലും അബ്ദുൽ കലാം ആയാലും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ആയാലും അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയാതെ തന്റെ പരിമിതികളെല്ലാം മറികടന്ന് വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് താൻ എത്തിപ്പെട്ടതായിട്ട് അവർക്ക് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുക എന്നൊരു ദിവസം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു മഹാൻ ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു മഹാൻ ജനനം കൊണ്ടല്ല, എന്താ ബൈ ബർത്ത് അല്ല, ബർത്ത് റൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഒരാളെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. ആ ഇൻസ്പയർഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കെട്ടുപാടുകളും എല്ലാ പരിമിതികളും അയാൾക്ക് ഭേദിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ കഴിവ്. ഇത് ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ ഫീലിങ്സ് മാത്രം. ഹൗ ഇൻസ്പയർഡ് യു ആർ. നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടോ? ഇവരാരും തന്നെ താൻ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ലോകം വളരെ മോശമായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സാഹചര്യം അതായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല. എന്റെ ലോകം വളരെ മോശമായിരിക്കും എന്നല്ല അവർ ചിന്തിച്ചത്, എന്റെ ലോകം വളരെ നന്നായിരിക്കും, മനോഹരമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ്, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. വി ചൂസ് ദ വേൾഡ്. അല്ലാതെ ലോകമല്ല നമ്മളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും. എന്താ നമുക്കുള്ള റിസോഴ്സസ്? ഇവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച റിസോഴ്സ് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ബർജ് ഖലീഫ, ടോളസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായി, മനോഹരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ്. ഇത് എവിടുന്ന സൃഷ്ടിച്ചത്? ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത്? മനസ്സിലാണ് ആദ്യം രൂപപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? അതിനുശേഷമാണ് ഏതോ ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെയോ ഒരു വിഷനറിയുടെയോ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണിത്. അതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയി രൂപപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലെത്തിയത്? വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു. ആദ്യം പോവുകയല്ല ചെയ്തത്, ആദ്യം ഇവിടുന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു. ചന്ദ്രനിൽ പോകാൻ പറ്റും, പോകണം എന്നുള്ള വിഷ്വലൈസേഷൻ തന്നെ. അതൊക്കെ എത്ര ഡയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അന്നത്തെ കാലത്ത്. ഇന്ന് അത് വലിയ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇത്രയൊക്കെ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിൽ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. എന്നതാണ് 10-40 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പോലും മനുഷ്യന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം. എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവിടത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും അന്ന് നിലവിലില്ലാത്ത ടെക്നോളജി അവർ രൂപപ്പെടുത്തി. ഓരോ സംഭവങ്ങൾ, ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും പുതിയതായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അവരെടുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ പോലും എല്ലാം പുതിയതാണ്. എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു? കാരണം ആദ്യം അത് സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോന്നും അങ്ങനെയാണ്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയുടെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് തന്റെ പരിമിതികളെ ഒരു മനുഷ്യന് മറികടക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും വെറും തിയറിയിൽ മാത്രമുള്ള കാര്യമല്ല, ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്. നമ്മൾ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം പല മനുഷ്യന്മാരും പല മഹാന്മാരും അത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ജീനിയസുകളൊന്നുമല്ല, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നടത്തിയ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് വിഷ്വലൈസേഷന്റെ ആൾക്കാരാണ്. ഡയറിങ് ആയിട്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവരവരുടെ കെട്ടുകൾ, പരിമിതികളെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റീസ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി, കഴിവുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്, നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. എല്ലാ കഴിവുകളും നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോഴാണ് ഈ കഴിവുകൾ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല കഴിവുകൾ പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ. പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത കഴിവുകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഇപ്പൊ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ശ്രീധരൻ ഒരു തുരങ്കം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത്, കൊങ്കൺ തുരങ്കം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. പുറത്തുള്ള പല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളും അത് അസാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറി. എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കരുത്ത് നൽകിയത്? ആ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം, അത് വിജയിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് തോന്നിയതിന്റെ കാരണം എന്താ? ഇമാജിനേഷൻ.
ആ കഴിവൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ധൈര്യത്തോ വളരെ സുധീരം, വളരെ കറേജിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനും ഇമേജിൻ ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്വാളിറ്റി പോലും 10 മടങ്ങായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതാണ് ആസ് യങ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിയറി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയില്ല. Successful people are not extraordinary people. വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള രജനീകാന്ത്. വിഷ്വലൈസേഷന്റെ പവറിന്റെ മുകളിൽ മാത്രം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവാണ്, ഒരു നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇൻ ഓർഡിനറി ടേംസ് 6 പാക്ക് ബോഡി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കളർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഡയറിംഗ് ആയിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണെന്നത്. സോ മച്ച് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ്, സോ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ? നിങ്ങൾ പലരും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. സോ 2030 നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു തലം, ഉയർന്ന തലം എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം. അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളോട്, 2020 ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ആ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫിന് എന്താണെന്ന് പറയാനുള്ളത്? എന്ത് അഡ്വൈസ് തരാണ്? ഇനിയെങ്കിലും കുറച്ച് ധീരമായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. 2030 ആ വലിയ നിങ്ങൾ, വളരെ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് നേടിയിട്ടുള്ള, വളരെ എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ, ആ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? എന്ത് ഉപദേശം തരുന്നത്? ചിന്തിക്കും. Follow your dream. ഫോളോ യുവർ ഡ്രീം. ധൈര്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും അല്ലെ? ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഡ്രീമിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോരുത്തർക്ക് എന്ത് തോന്നും? Others. Believe in yourself. Excuse me, എന്താ? Believe in yourself. Believe in yourself. Yes. Great. Good. Manifest your goals. Manifest your goals. Great. Persistence വേണം. Yeah, persistence. എങ്ങനെയാ പെർസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? നല്ല ഗോളുള്ള ആൾക്ക് പെർസിസ്റ്റൻസി നഷ്ടപ്പെടില്ല. നമുക്ക് നല്ല വളരെ എന്താണ് ഡയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയോ? നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗോൾ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എന്താന്ന് പറയാ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവണം, മിടുക്കനായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്ന പൊസിഷനിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം, അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ ഫീലിംഗ് നിങ്ങളിൽ അത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത്രയും അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, ഡേ ആയിട്ട് എന്താ ഡേ ഇൻ ആൻഡ് ഡേ ഔട്ട് നമ്മൾ അത് തന്നെ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർസിസ്റ്റൻസി അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്രീം എന്ന് പറയുക. ഒരു ഗോളും ഒരു ഡ്രീമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ ആ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പെർസിസ്റ്റൻസിയാണ്. അതിങ്ങനെ മാറിപ്പോകൂലേ, എനിക്കിത് പറ്റൂല, കഴിയില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ വരാം, അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരാം. എന്നാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും, പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരും. എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ആ ഫീലിംഗിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള. അതിനാണ് പെർസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയും. പഠിപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആവാൻ പറ്റുക? ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെറുതെ ഒരു ഗോൾ എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ എത്രമാത്രം ഒരു നല്ല ഗോൾ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോ സമയത്ത് 2030 എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ
അപ്പൊ തന്നെ എടുത്തു ചാടി ഞാൻ ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഗോൾ നിങ്ങൾ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പെർസിസ്റ്റൻസി അതിന്റെ കൂടെ ഗ്യാരണ്ടീഡാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാവും. ഹാർഡ് വർക്കിലുണ്ടാവും. ഹാർഡ് വർക്ക് പിന്നെ അതിലില്ല. കാരണം ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതിൽ വരുന്നില്ല. നല്ലൊരു ഗോള് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പെർസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ കൂടെയുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുതിയ അറിവുകൾ. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ, ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നില്ല. ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റ് അവന്യൂസ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. കാരണം എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഈ സെമിസ്റ്ററിൽ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ട്. നമുക്ക് സിലബസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അതെങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ അത് മതി എന്ന് ഉള്ള ധാരണയിലേക്ക് നമ്മൾ വരില്ല. അല്ലേ? നമ്മളെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ പിയർ ഗ്രൂപ്പും എല്ലാ സഹപാഠികളും ഒരേ നിലവാരത്തിലായതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ദ സെയിം സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല. അതൊക്കെ ഒരു പർപ്പസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തേടി പിടിക്കും ആ ലെവലിലേക്ക്, അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്താ നമ്മൾ തന്നെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഈവൻ ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കും, യൂട്യൂബിലൂടെയുള്ള മറ്റു ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കും. പല കോഴ്സുകളും എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പലതും ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മൾ തേടിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രെയിനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം അവസാനിച്ചത്. എനിക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നും വലിയ പരിചയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഏത് സമയത്താണെന്ന് അറിയാം? സ്കൂൾ പഠിച്ച സമയത്ത്, കോളേജ് പഠിച്ച സമയത്തൊന്നുമല്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലത്തൊന്നുമല്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ 4-5 മാസത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ. അത്രയും ബിസിയാണ് ഞാനിപ്പോ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ. കാരണം ഇതാരും എന്നെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയുള്ള ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇതുവരെ പോയ മാതിരി എനിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഐ ആം നോട്ട് റെഡി ടു സറണ്ടർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഈ വയസ്സാം കാലത്ത്. ഈ പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെർസിസ്റ്റൻസി അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്? അൽഫാസ് എന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നോ? എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക. ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയുമോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റ് സെൽഫിനോട് പറയുന്നത്? വാട്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് ടെൽ? Always be happy. Always be happy. Good. Yes. ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കുറെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം പുതിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓൾവേസ് ബി ഹാപ്പി. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും? സന്തോഷമുള്ളത് ചിന്തിക്കുക. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മുടെ പർപ്പസുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നർ സെൽഫായിട്ടൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു തെറ്റൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ജനറലി ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അല്പം താഴോട്ട് പോകാം. പക്ഷെ ഒരു ആവറേജ് ഓവറോൾ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം. സഫർ ചെയ്യുന്ന സമയം ഉണ്ടാവാം, തിരിച്ചടികൾ നേരിടുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗം. പക്ഷെ അത് ഒരൊറ്റ ഡിപ്പാണ്.
ഒരൊറ്റ ഒരു താഴോട്ടുള്ളൊരു. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം. സോ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനും പറ്റൂ. നമ്മൾ ഹാപ്പിയാ, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഹാപ്പിയാക്കി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ദുഃഖിതനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ, സാഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പറ്റി ആർക്കും നല്ല അഭിപ്രായം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് യു. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം. ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് യു. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഹോൾ വേൾഡ്, പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് യു. നമ്മൾ ദുഃഖിതനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം, ജീവിതം എന്റേതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ശരിയല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ജീവിതം എന്റേത് മാത്രമാണ്. ജീവിതം അൽഫാസിന്റേതാണ്. അത് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറുതായി കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ. ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം അതല്ല. നിങ്ങളിപ്പോ ഓരോരുത്തരെ അവരവരുടേതായ ജീവിതം ആയിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അത് ചെറുതായി പോകും. ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് യു. അതാ സത്യം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ കലാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞു KR നാരായണൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു പലരും തന്നെ, അവരൊന്നും അവരുടെ ജീവിതം അവരുടേതായിട്ട് മാത്രം കണ്ടതല്ല. ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരണം ജീവിതത്തിൽ. വളരെ വലിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഹോൾ വേൾഡ്, പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് യു. എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതമല്ല. എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ആണ്. ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ചുറ്റുമുള്ള എന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എത്ര കഴിവില്ലാത്തവനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചെന്ന് ധരിക്കാനേ പാടില്ല. അതിന്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ജീവിതം എന്റേത് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു വിഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പോഴാണ് ചെറുതായി പോകുന്നത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ആക്ച്വലി ദേ ഹാവ് സംതിങ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ വേൾഡ്. അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഹോൾ വേൾഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് യു. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈഫ് ഈസ് അബൌട്ട് യു. ഒരിക്കലല്ല. ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് യു. ലൈഫ് ഈസ് അബൌട്ട് എവരിവൺ യു ടച്ച്. നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടേതല്ല. അത് സെൽഫിഷ്നെസ് ആണ്. ജീവിതം എന്റേതാണെന്ന് ധരിക്കുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സെൽഫിഷ്നെസ് ആണ്. എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, ഞാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന അവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം. ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ നയിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടേതല്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി. നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടേതാണ്, നാടിൻ്റെതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ കൂടും. നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി, അത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. യു ഹാവ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് യുവർസെൽഫ്. വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു സെർവ് ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരിക, എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുക? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ 2030 എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കുക. അതില് ഒരു പരിമിതിയും പാടില്ല. പേടിയേ വേണ്ട. നോ ഇൻഫീരിയർ ഫീലിംഗ്. എനിക്ക് ഇന്ന കഴിവില്ല, എനിക്ക് പൈസയില്ല, എനിക്ക് ആരോഗ്യമില്ല, എന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല, ഞാൻ മിനിമം മാർക്ക് വാങ്ങി, അതൊന്നുമല്ല. ഒരിക്കലല്ല. അതൊന്നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ മാത്സിൽ മോശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് മോശമാണ്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പരിമിതികളെ പറ്റിയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. പരിമിതികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വിഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരിമിതികൾ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എന്റെ ജീവിതം എന്റേത് മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിൻ്റെതാണ്, ഞാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ ഫാമിലിയുടേതാണ്, എന്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടേതാണ്, ഈ സൊസൈറ്റിയുടേതാണ്, കേരളത്തിന്റെയാണ്, ഇന്ത്യയിലേതാണ്, വേൾഡിന്റെതാണ് എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ, അതാണ് ശരി. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിവസം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ നിങ്ങൾക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് മാറും, ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറും.
ജീവിതത്തെ വലുതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതും വലിയ പർപ്പസിലൂടെ അതിനെ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇന്ന് തന്നെ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് 2030 നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഡയറിങ് ആയിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് അത് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളത്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡൗൺ സംഭവം വളരെ വ്യക്തമായി. കാരണം അങ്ങ് അത് ചെയ്താൽ തന്നെ ഹാഫ് ദ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ. വളരെ വലിയൊരു പണി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നാലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെർസിസ്റ്റൻസി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ആക്ച്വലി യു ഫീൽ ഗ്രേറ്റ്. അതുമായിട്ട് അത്ര ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വപ്നവുമായിട്ട് അത്ര കണക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ എത്രയോ കൂടും. നിങ്ങൾ പിൻ പോയിന്റ് ഷാർപ്നെസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരും, ഫോക്കസിലേക്ക് വരും. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ആണ്, ഇന്റലിജൻസ് അല്ല. ഇതൊക്കെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫോക്കസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, നോട്ട് ഇന്റലിജൻസ്. എന്താ ഈ ഫോക്കസ്? എന്താണ് ആയിത്തീരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കസ്. ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ആയി. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ മെനി തിങ്സ്. ഇപ്പൊ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ എന്താ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം ഒരു പന്ത് തട്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര നിസ്സാരാണല്ലേ? പക്ഷേ ഒന്നാലോചിച്ചൂല്ലേ, ഒരു പന്ത് തട്ടുക, ബാറ്റ് കൊണ്ട് പന്ത് തട്ടുക എന്നുള്ള പരിപാടിയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കലയാക്കി മാറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാര്യം മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയൂ. അതിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനാണ്. ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം. അപ്പൊ വളരെ ലൈഫിനെ അത്രമാത്രം കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു സിമ്പിൾ തിങ് വൃത്തിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും. പക്ഷെ അതിന് ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവണം, അതിന് പർപ്പസ് ഉണ്ടാവണം, അതിലൊരു ഗോൾ ഉണ്ടാവണം. അത്രമാത്രം റിസോഴ്സസ് ഒന്നും നമുക്കില്ല. നമുക്ക് ചില എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനില് തന്റെ റിസോഴ്സിനെ അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടീഡാണ്. അത്രയും വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ. അപ്പം ജീവിതം അസാധാരണമായിട്ടുള്ള നിലവാരത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റണം നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോൺ. കംഫോർട്ട് സോണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കംഫോർട്ട് സോണിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി വലുതാക്കുക. കംഫോർട്ട് സോണിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതി, പക്ഷെ കംഫോർട്ട് സോൺ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കണം, കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറയുന്നു 2030 എന്തായി തീരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കംഫോർട്ട് സോണിൽ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക, അതായിട്ട് ഫീലിംഗ്, അതായിട്ട് ഒരു ഫീലിംഗോട് കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് എന്താന്ന് പറയുക, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പയനീറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താന്ന് പറയുക, നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ശക്തിയായിട്ട് അതിനെ മാറ്റുക. ഇതൊക്കെ കംഫോർട്ട് സോണിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ കംഫോർട്ട് സോണിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ശേഷം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ കംഫോർട്ട് സോണിൽ ഉള്ളിൽ വരും. അതാണ് അതിന്റെ സീക്രട്ട്. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടണമെന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ഗോൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, പർപ്പസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാം കഷ്ടപ്പെടാതെ തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം എല്ലാം ദുരിതമായിട്ട് മാറുന്നതിന്, പഠനം ദുരിതം അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം പർപ്പസ് ഇല്ലാത്തതാണ്. ബുദ്ധൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ മൈൻഡ് ഈസ് എവരിതിങ്, വാട്ട് യു തിങ്ക് യു ബിക്കം. ഇതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ്. ഈ കാലത്ത് തന്നെ, ഈ ഏജിലെ. മൈൻഡ് ഈസ് എവരിതിങ്, വാട്ട് യു തിങ്ക് യു ബിക്കം. വേറെ ഒന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, നിങ്ങളുടെ മാർക്ക്, ഗോൾ, ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. സ്കോർ ഷീറ്റ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ബുദ്ധൻ എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ? ദ മൈൻഡ് ഈസ് എവരിതിങ്, വാട്ട് യു തിങ്ക് യു ബിക്കം.
എന്തിനാ ഇല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറ്റ സ്ലൈഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ 10% ശക്തിയാന്നുള്ളത്. യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഈസ് 90% പവർഫുൾ. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റിസോഴ്സിന്റെ 90% കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സാണ്, നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ്. സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് യുവർ ഫീലിംഗ്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ബോധ മനസ്സുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നല്ല കാര്യം. അതിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് എന്താണ്? ഉപബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സുമായിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസിനെ പറ്റിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി പോസിറ്റീവായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗോള് വെച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ ജീവിച്ച പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഇന്നും ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടാവുക. അതൊരു ഹാബിറ്റാണ്. ആ ഹാബിറ്റിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്പം വിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കുറച്ച് മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്. 28 days or 30 days നമ്മളൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മനസ്സിനെ ഒരു ചിട്ടയോട് കൂടി കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറുകയും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അതിനൊക്കെയുള്ള കഴിവുകൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗോളും പർപ്പസും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പവർഫുള്ളായി. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം മുഴുവൻ തന്നെ ബോധ മനസ്സിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു 30 days ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങോട് കൂടി നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു, മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. അങ്ങനെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഡൺ, കഴിഞ്ഞു. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം അതോടുകൂടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ പർപ്പസിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് മാറും. സോ ഈസി ആവുക, ഹാർഡ് ആവുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സീക്രട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ബോധ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹാർഡായിരിക്കും. ഉപബോധ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റാണ്. സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഈസ് അവർ ഹാബിറ്റ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അച്ചീവ് ചെയ്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ബിക്കോസ് ആ ജീവിത രീതി, ആ ചിന്ത ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ട്രൈ ടു മേക്ക് ദീസ് പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ്, പോസിറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അതിനൊരു 1 month നിങ്ങൾ വിൽ പവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു യൂസ് യുവർ വിൽ പവർ ഫോർ എ ചേഞ്ച്, ഫോർ എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, it will automatically become a part of your subconscious mind. അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒരു സംഗതി ഏറ്റവും എളുപ്പമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സീക്രട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, when you shift identity, everything changes. നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾ മാറ്റി നോക്കൂ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റിയെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ആ ഐഡന്റിറ്റിയെ നിങ്ങളൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. എങ്ങനെയാ ഐഡന്റിറ്റിയെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിത്തീരണോ, ഒരു വളരെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. വേറൊരു രീതിയിൽ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ പലരും ജിമ്മിൽ പോയി മുമ്പ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, രാവിലെ ഓടണം എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്.
അതെങ്ങനെയാണ് അതൊരു കഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത്? മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി പലതരത്തിലുള്ള വർക്കൗട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നു, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു ഭാരമായിട്ട്, ഒരു ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കായിട്ട് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതൊക്കെ വളരെ ഹാർഡ് വർക്കാണ്, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. എന്തായാലും ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സിനിമാ നടന്റെ ബോഡി എനിക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല അത്ലറ്റിന്റെ ബോഡി എനിക്ക് വേണം, ഇല്ലേ? എനിക്ക് നല്ലൊരു ഞാനൊരു നല്ല അത്ലറ്റിന്റെ ബോഡിയുള്ള ഒരാളാണ്. ഞാൻ നല്ല ഫുട്ബോൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു റോൾ മോഡൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അയാൾക്ക് അത് ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല. അതാണ് ഐഡന്റിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ രാവിലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി എനിക്ക് നല്ലൊരു അത്ലറ്റിന്റെ ബോഡി എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫിസിക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാമിന എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഞാൻ അതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹാർഡ് വർക്കല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അത് എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. സിമിലർലി നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ തരാം, നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്താണ് നിങ്ങളെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടി വലിയ രീതിയിലുള്ള ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഒരു 10 years ഫ്രം നൗ, ഒരു 15 years ഫ്രം നൗ നിങ്ങൾ എന്താകും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ, അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. ഐ വാണ്ട് ടു ലീവ്, ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ വാണ്ട് ടു ലീവ് ലൈക്ക് എ മോഡേൺ എഞ്ചിനീയർ ഹു ഈസ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡേൺ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഞാനിപ്പോ. അതിനെയാണ് ഐഡന്റിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐഡന്റിറ്റിയെ നിങ്ങൾ മാറ്റണം. രജനീകാന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മാറ്റിയാളാ, അല്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ലേ കഥ? കർണാടക റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബസ്സിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനറിസം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബസ് കയറിയ കണ്ടക്ടർ. കാരണം ഈസ് ഓൾറെഡി എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. സോ ഹി ഷിഫ്റ്റഡ് ഹിസ് ഐഡന്റിറ്റി. സെയിം വേ നിങ്ങളും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഞാനൊരു ഓർഡിനറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല, ഞാൻ എന്താണ്? അത് മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും നിങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ വലിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. I was very fortunate to have a company with you this evening. It was a pleasant experience and I enjoyed the moments with you. Thank you. Okay, thanks. Thank you. Ashia. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for your valuable words. All these valuable insights help us through our lives, and also it gives us a new perspective that one should adopt in their own life. Well, may I now request Praveen Prasad to propose vote of thanks. Good evening, respected Srinivasan sir, Andrew sir, and Mary ma'am, all my colleagues. I am Praveen Prasad of EC branch. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. On behalf of my college, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Srinivasan sir, who spared time from his busiest
scheduled to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Sir, your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. Thank you, sir. I would like to thank all the students for their presence and showing their interest in the program. I once again thanks everyone for making this program successful. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Praveen. Thank you, Praveen. Now I request Sri Lakshmi Ven for vote of thanks. Please Unmute your mic. unmute your mic. Sorry. Okay, then. Good evening to one and all gathered here. On this wonderful evening, I am assigned to deliver the vote of thanks. First, I take this golden opportunity to thank the respected guest, Mr. M. Srinivasan sir, for being with us and motivating with your wonderful words. Sir, I really felt blessed to be a part of this class. As you said, feeling is important factor in our life. We should stay connected to our feelings and help create a world of wonder by believing in making those ideas come true. Has really inspired us very much. And sir, we would also definitely cultivate this advice in our real life. Now, I would like to thank our respected sir, Antu sir, for organizing this wonderful orientation program. And last, I'd like to thank all of my friends for your kind participation. Thank you. Thank you, one and all. Yeah. Thank you, Sri Lakshmi. And also, I thank you all for finding time and visiting today's training program. Now, I would like to conclude my words by saying that the journey is never ending. There is always gonna be growth, improvement, adversity. You just gotta take it all in and do what's right. Always continue to grow, continue to live in the moment. Thank you one and all for being here.